ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਹਤ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਾਮ ਓੰਕਾਰ ਜੋਰੀ। ਨਾਮ ਓੰਕਾਰ ਜੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਵੂੰ ਬਹੋਰੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮੰ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੰ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ। ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪੱਗ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ। ਪੱਗ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਾਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਕਹੇ ਬਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਪਾਸੀ। ਰੁਚਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ ਸੁਖ ਰਾਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸੋਂ ਬੋਲਿਓ ਮਰਦਾਨਾ। ਸਭ ਹੀ ਦੀਪ ਦਿਖਾਇਓ ਮਹਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜਮਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ
गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जौहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है लंका तो बाद सतगुरु जी का जिन्होंने असी सत दीप कहने आ। भाई मरदाना जी ने इच्छा प्रगट की सी कि वो जेड़े जखीरे ने महाराज उन्हां दी सैर कराओ। सुनिया जाता है जिवें आपां कहने समुंदर सत ने उवें टापू भी धरती दे सत मन्ने गए ने। जिहड़ी कथा आपां पहला सुनी है कि गुरु नानक देव पिता महाराज लंका गए, भपीखण मिलिया। असल विच जिहड़ी रावण वाली लंका है बहुते इतिहासकारां दा एक कथन है कि ये वो जगह नहीं जिन्हों सैलून कहते ने या संगला दीप कहते ने। भाई वीर सिंह होरां ने अर्थ कीते ने कि इन्हां थावां ते श्री रामचंद्र जी गए होण उत्थे कोई निशानी नहीं मिलती। अगर कोई अवतारी पुरख गया होवे ते कोई ना कोई निशानी निशानदेही जरूर होनी चाहिए है। इसे करके जिहड़े विद्वान ने वो मनते ने कि जिहड़ा मलाया दा टापू है उत्थे रावण दी लंका सी। समाट्रा दे विच सोनी लंका दा सोने दी लंका दा एक नाम भी है, शहर का नाम है। उस शहर नूं कहंदे ने सोनी लंकशा। एक सिटी का नाम है, जिवें दिल्ली है, गड़गावा है, जिवें कोई शहर है, जलंधर है, लुधियाना है। और इत्थे सोनी लंकशा दे विच ये मलाया का एक हिस्सा है। समाट्रा इहदा इत्थे भाई वीर सिंह जी ने जरूर जिक्र किया है।
और ये भी दस्या भी उत्थे श्री रामचंद्र जी अते लक्ष्मण जी उन्हां दे जिहड़ियां उत्थे प्राचीन दीवारां ने उन्हां दे उत्ते उन्हां दे नाम भी लिखे हुए ने। फ्लोरेंस दे टापू दे विच एक रक नाम दी एक मनुखां दी जाति भी है। जिवें इत्थे आपां गिणदे ना भी राजपूत ने, ये मराठे ने, साडे विच भी बड़ियां जातियां ने। किसी नूं असीं नेपाली कहने आ, किसी नूं आपां तिब्बती कहने आ। इसी तरह उत्थे एक रक जाति भी है, अज भी है। तो यह भी मन्निया जाता है कि रक शायद कोई राक्षस सी, उहदे तो उस जाति का नाम जिहड़ा है वह प्रचलित होया। फिर भाई वीर सिंह ने भी जिक्र किया भी जिहड़ा मारकंडा पुराण है, सिमरतियां, पुराण, वेद, उपनिषद, ये हिंदू धर्म दे विच बड़े पवित्र ग्रंथ मन्ने गए हैं। मारकंडे पुराण विच लंका जिहड़ी है इनू मला दो दीप करके लिखे है पुराण दे विच। और मला दो दीप जिन्हों अज असी मलाया कहने हैं ये उही है। इस करके मन्निया जाता है। और इन्हां टापुआं दे विच मलय नाम की जाति भी वसदी है। और कहते ने उत्थे कुछ नदियां ने उस मलाया दे विच। वो जिहड़ियां नदियां ने उन्हां दे नाम जिहड़े ने, जिहड़ी श्री रामचंद्र जी की फौज सी उस फौज के नामां ते वो नां रखे हुए ने। पहली एक क्लैरिटी साडे विच होनी चाहिए है, जिहड़ी मैं आप जी नूं बेनती की है। दूसरा इत्थे जिक्र आंदा है कि गुरु नानक दे पिता जी नूं भपीखण मिलिया, उहदे भी भाई वीर सिंह ने इत्थे अर्थ कीते ने कि ये जरूरी नहीं कि हनुमान की दृष्टि दे विच कुछ अंतर सी। इन्हां प्रसंगां दे विच लंका नामे जिहड़ी धरती है उत्थे हड चम दी देही विच भपीखण ते हनुमान बैठे राज करते सन। रावण की चिखा फरोलते सन। पर एक के दोवें शरीर तो मगरों पूर्ण पद ते नहीं अपड़े। भाई वीर सिंह कहते ने इत्थे जिहड़ा जिक्र किया गया है वो इसे करके किया गया है। ये जरूरी नहीं कि वो उस रूप दे विच बैठे सन, क्योंकि ये गल सानू धर्म के कमाउण वालियां नू समझ आउणी चाहिए है। जदों आपां जपजी साहब का पाठ करते हैं ना, उहदे विच कर्म खंड, शर्म खंड, धर्म खंड, सच खंड, ये खंडां का जिक्र आउंदा है। ये की है? ये मन की अवस्था है। ये असी खुद वेख सकते हैं कि तुसी कित्थे पहुंचे हो, मैं कित्थे पहुंचा। जदों इत्थों पढ़ लिख के लोग कनेडा, अमरीका, इंग्लैंड जाते हैं ना, मैं पहला भी जिक्र किया भी मेरे जो मेरा अपना बच्चा टैक्सी चलाता सी ना, तकरीबन 5 साल टैक्सी चलाई उन्होंने। छोटा पढ़ता सी, वो नाल चलाता सी, उहदे शेयर कर लैंदा सी। तो वो मैनू दसदे हुंदे सी, पापा साडे नाल कई थाणेदार टैक्सी चलाउंदे ने, कई बैंक मैनेजर चलाउंदे ने, इंडिया के कई डॉक्टर भी चलाउंदे ने। तो मैं उन्होंने पूछना भी बेटे किदां,
होया कि भी इत्थे तो थाणेदार तो उत्थे की करेगा, ये तो नहीं भी अगले भी थाणेदार ला लैणगे तुहानूं। रही बैंक मैनेजर की गल भी इत्थे तू बैंक मैनेजर है, तैनूं उत्थों का बैंक मैनेजर तो लाउणगे नहीं। हो इस तरह जे तुसी इत्थे डॉक्टर हो तो उत्थे तुहानूं डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं करन देणगे। शायद जिन्हां दे बच्चे अज उत्थे पढ़न जाते हैं उन्हां नूं भी इस गल का पता है कि पहला वो तुहाडे बच्चों के स्कूल सर्टिफिकेट मंगाउंदे ने, उन्हां दी वैल्यूएशन होंदी है, फिर एग्जाम देने पैंदे ने। आइलैट्स की है, उहदे विच यही है ना भी की तुहानूं इंग्लिश लिखनी आउंदी है, की अंडरस्टैंड करनी आउंदी है, की तुहानूं पढ़नी आउंदी है। साडे वाला काम नहीं ना। असी तो एक चीज़ चो अजे बाहर ही नहीं आ रहे भी एक दा बच्चा फेल हो जाए तो 15 घर उस बच्चे नूं चुक के तुर पैंदे ने भी इहनूं जी कोई नहीं जी पास का सर्टिफिकेट दे दिओ। 15 घर एक फेल बच्चे नूं चुक के तुर पैंदे ने कि इहनूं पास का सर्टिफिकेट दे दिओ, भावें नाल ही TC दे दिओ। तो 15 के 15 फिर दूजे स्कूल पहुँच जाते हैं भी कोई नहीं जी असी उत्थों पास करा लिया जी, हुण तुसीं एडमिशन दे दिओ। जिहड़ा इंडिया का एजुकेशन का सत्यानाश होया है इसे करके होया है। उदा कही जाते हैं असीं धर्म नूं मनदे हैं, तो धर्म 'च हेरा फेरी कित्थे लिखी है? लिखी किते कि फेल नूं पास करा दिओ इस स्कूल 'च ते TC लैके दूजे स्कूल 'च जाके बच्चा दाखिल करा दिओ। धर्म दे पल्ले की रह गया? धर्म शुरू इत्थों हुंदा है, बोली है सच, धर्म झूठ ना बोली है। बाहरले मुल्कां विच इदां नहीं है, वो तुहाडी वैल्यूएशन करते हैं, तुहाडे बच्चे की पढ़ाई कितनी है। कई बच्चे सारी उम्र जाके उत्थे क्वालीफाई होंदे ही नहीं, उन्होंने फिर लेबर ही करनी पैंदी है। इस तरह तुसी गुरुद्वारे आने हो, कदे अपनी वैल्यूएशन कीती तुसी? अमूमन मैं वेख्या जिहड़े बहुते गुरुद्वारे आउंदे ने वो बहुता झगड़ा भी करते हैं। वो कहते भी तू मैनू अपना नाम दस, क्योंकि उसकी जान पछाण हो जाती है। गुरुद्वारा की है? तिथै घड़ीए सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़ीए सुरां सिद्धां की सुध। इत्थे टकसाल सी, इत्थे अखां घड़ियां जाणियां सी भी वेखना की है, कन्न घड़े जाने सी भी सुनना की है, पैर घड़े जाने सी भी तुरना किधर नूं है, हथ घड़े जाने सी भी करना की है। असीं इत्थे आके बंदे घड़ने शुरू कर दिते। मैं अपने कन्नां नाल सुनदा, इत्थे नहीं विदेशों विच भी जो एक दूजे नाल बोलदा कहंदा फिर आ जी ऐतवार गुरुद्वारे तेनों मैं महक फड़ाऊंगा। भी गुरुद्वारे का माइक इस काम लई है कि तुसीं उत्थे अपनियां किड़ां कढोगे। सानूं ये जाति विरोध बाहर रखने चाहिए ने। उसदा कारण ये भी असी करतूत पशु तो अगे तुरे ही नहीं। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। वो कहते हैं भी जिहड़ी साधु बभूती लाउंदे सी ना, शरीर ते सुआह मलदे सी, वो इस करके नहीं सी मलदे भी उहदे नाल सर्दी च शरीर निघा रहिंदा है ते गर्मी च ठंडा रहिंदा है, इस करके नहीं सी। वो अपने शरीर की वैल्यूएशन दसदे सी भी आ जिहड़ी सवा है ना इस तो भी निकम्मा है और इस तो भी शांत है। सवा तो शांत चीज़ कोई नहीं हैगी। जदों कोई चीज़ सड़ बल हटी, भांबड़ मच हटे, अखीर वो सवाह बन गई। और सवाह तो ठंडी चीज़ होर की हो सकती है। पर मैं पहला भी आप जी नूं दस्सिया भी एक धर्म संसद बुलाई आज तक वालियां ने, TV वालियां ने, मैं भी गया उत्थे।
ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਝਈਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪੈਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲਾਈਵ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚੂਗਾ ਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ, ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ, ਧਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਪੀਖਣ ਤੇ ਹਨੂਮੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਪੀਖਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਟੂਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਕਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ, ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ। ਬੱਚਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪੇਪਰ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੇਡ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜਾਏ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਰਤ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਸਕ ਦਾ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬੜੇ ਗਵਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈਏ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਾਸਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਬਚਾਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਆਪ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਸਕ ਬੰਨਣ ਭਲਾ?
ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਵਧਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਟਾ ਫਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਦਾਲ ਫਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਮਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਫਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਫੀਮ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। 1000 ਰੁਪਈਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿੰਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਜਥਾ ਪਰਜਾ ਤਥਾ ਰਾਜਾ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪਰਜਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋਈਏ, ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹੇ ਬਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਪਾਸੀ, ਰੁਚਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ ਸੁਖ ਰਾਸੀ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਸਾਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ DNA ਟੈਸਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂਅਲ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖਿੱਚੀ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਲੋਗੇ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਦੇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਸਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਕਿ ਰੁਚਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ ਸੁਖ ਰਾਸੀ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਾਹ ਬੋਲਿਓ ਮਰਦਾਨਾ, ਸਭ ਹੀ ਦੀਪ ਦਿਖਾਇਓ ਮਹਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਦੀਪ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਟਾਪੂ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਜਖੀਰੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਲਾਲਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਦੇਖੋ ਸਪਤ ਦੀਪ ਜੋ ਆਹੀ। ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਦੀਪ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਜਹ ਚਾਹੋ ਤੈ ਕੇ ਤੁਮ ਗਾਮੀ। ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਕਹਿ ਬੋਲੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ, ਉਤਮ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਮਹਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦੀਪ ਹੈ, ਟਾਪੂ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਬੂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਲੱਖ ਜੋ ਜਨ ਇਸ ਕੋ ਬਿਸਤਾਰੂ, ਸਭ ਦੀਪਣ ਕੇ ਲਖੋਂ ਮਜਾਰੂ। ਇਹ ਲੱਖ ਜੋਜਨ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਰ ਗਿਰ ਛਾਜੈ, ਕਮਲ ਬਿਖੈ ਜਿਉ ਕੋਸ ਬਿਰਾਜੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੋਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੌੜੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਡੋਡੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਜਨ ਲਾਖ ਜਾਣਿਐ ਮੇਰੂ, ਕਸ਼ ਛੇਤ ਮਹਿ ਕਸ਼ ਊਪਰ ਹੇਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰ ਜਾਮਨ ਤੇ ਜੰਬੂ ਗਾਏ, ਹੈ ਨਵ ਖੰਡ ਜੋ ਤੁਝੈ ਦਿਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਾਮਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੰਬੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜਾਮਨ ਤੋਂ ਨਵਖੰਡ ਜੋ ਤੁਝੇ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ 9 ਖੰਡ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ।
ਤਿਨ ਮਹਿ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਹੈ ਜੋ ਧਰਾ ਬੀਚ ਕੀ ਜਾਨੋ ਸੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 7 ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁੰਨ ਜਗ ਤਪ ਕਰ ਬੜੇ ਭਰਤ ਖੰਡ ਕੇ ਥਾਨ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਗ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੀਪ ਖੰਡ ਅਨ ਜਾਏ ਸੋ ਭੋਗੈ ਭੋਗ ਮਹਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀਪ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਮौज मस्ती वाला, फिर ये कौन वरतेगा, ये कौन खाएगा, ये कौन पुंचेगा। साडे च बड़े लोग ने, तुसी उन्हां नूं कहो ना भी भाजी तुसी आ कम गलत है ना करया करो, आ गलत है ना करया करो, आ गलत है ना करया करो। वो किते ना किते तुहानूं जरूर कहणगे। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮੋਰੋ ਕੈਸੇ ਚਲੋ ਦਿਖਾਵੋ ਹੈ ਉਹ ਜੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਗ ਕੀਤੇ, ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਤਪ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਦੀਪ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੈਦਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੌਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੰਨਤ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੀਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੂਰਾਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਜੰਨਤ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਲਾਲਚ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। जन्नत कह दो, बहिश्त कह दो, स्वर्ग कह दो, की अर्थ है? बस यही अर्थ है भी जिथे बहुत फैसिलिटी होएगी, बड़ी मौज मस्ती होएगी, कोई तुहानू रोकेगा नहीं, जो मर्जी करे हो तुसी। सारी पाठ पूजा इस करके हो रही है।
तो जे कहा जाए भी तू पाठ पूजा कर ते तेरियां तो इच्छा ही खत्म हो जाएगियां, तो वह कहता फिर लोड़ की है, फिर की लोड़ है। असी पाठ पूजा इस करके करते भी बहुत माल मता इकट्ठा होना चाहिए, तो जे पाठ पूजा करके हालात ये बन जान कि बंदा कहे भी ये माल मता मैं करना की है, तो फिर पाठ पूजा तो समझते नहीं भी अर्थ की होया। मैं फिर बेनती करा, असी की कहने आ, इस बंदे ते रब की बड़ी कृपा है। पुछो भी तैनू किदां नज़र आ गई बई? वो कहता जी ये घर च माल बड़ा है, वो भावें किसी होर दा ही होवे। असी रब की कृपा नूं इहदे नाल ही तोलिया है, जिहदे कोले जिन्नी दौलत है इन्नी रब की बहुती कृपा है, जिहदे कोले घट है समझदे ते तो रब की कृपा है ही नहीं ना। असी भुलेखे विच आ। गुर कृपा जेह नर को कीनी तेह ए जुगत पछानी, की जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर भै नहीं जाकै, कंचन माटी मानै। गुरु की कृपा के अर्थ ये ने। हाँ जी। तेरो कहो न मोरो कैसे, चलो दिखावो है ओह जैसे। हुण एक कथा मैनू इदा लगता भी अज सारे कहणगे भी ये तो कोई कथा ना होई बई, पर सच यही है कि भारत खंड विच बह के तप करो तो दीप खंड विच जाके मौज मस्ती करो, बस इन्ना ही धर्म कर्म है। जदों कि सच ये नहीं सी, सच ये सीगा कि भारत खंड विच बैठ के भगती करनी सी, सिमरन करना सी ते जीवन मुक्ति प्राप्त करनी सी, और मरण तो बाद नहीं, जिउंदे जी। जदों तुहानूं कोई ये कथा सुणाउंदा है ना कि भाई मती दास नूं चीरिया गया तो जपजी साहब का पाठ करता सी, मैं कहना लियाओ कोई बंदा, मैं उसकी उंगल चीरदा, उन्होंने कहो भी एक बारी वाहिगुरू कह के विखा दे। मावां भैणां दी एड्डियां एड्डियां गालां कढेगा अगों भी तू मेरी उंगल वढ़ती। ये जीवन मुक्त सिख सन, आरा चल रहा है तो जपजी साहब का पाठ भी चल रहा है। भाई मनी सिंह नूं कहा गया कि इहदा बंद बंद कट दिओ, तो जलाद ने की किया? जलाद ने पहला गुट कटिया, इथों हाथ कटता। भाई मनी सिंह ने कहा भी ये की किया? उन्हें सोचा भी जिथे जिथे ज्वाइंट है उथों उथों कट देना। उन्हें कहा ना, तू अपने मालक का हुक्म मन, तू मैनू बंद बंद कट। ये जीवन मुक्त सिख सन। दुख है, दुखी नहीं है कि टोके नाल कोई तुहानूं इंच इंच करके कटे और तुसीं कहो जी मैनू पीड़ ही नहीं हो रही। ऐसा हो सकता है? हाँ भाई, गुरु नौवें पातशाह कहते हैं हो सकता है कि जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर भै नहीं जाकै, कंचन माटी मानै। मरदानिया दुनिया इत्थे रुकी है, भरत खंड विच भगती करते हैं, दीप खंड विच जाके मौज मस्ती करते हैं। रही गल सत दीपां दे वेखण दी, चल मरदानिया चल तेनू दर्शन कराउने आ। हाँ जी। अस कह श्री गुर चले अगारी, इस समुंदर के पहुँचे पारी। इयों कह के सतगुरु अगे चले, समुंदर नू पार कीता। हाँ जी। लख जो जन को थो बिसथारा, पार गए नह लागी वारा। लखां जोजन पद सी जिहड़ा सतगुरु जी ने उलंघिया है। हाँ जी। पलख दीप मह बैठे जाए, तर पिखलन के नाम सदाए। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਲਕਸ਼ ਹੈ, ਦੀਪ ਦਾ ਨਾਂ, ਟਾਪੂ ਦਾ ਨਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਰਸਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।
ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੰਗਾ ਕਿਤਿਓਂ ਨਿਕਲੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਜਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਲਕਸ਼ਦੀਪ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਲਖ ਦੀਪ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਜਾਏ, ਤਰ ਪਿਲਖਣ ਤੇ ਨਾਮ ਸਦਾਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੂ ਨੇ, ਅੰਜੀਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਸਨ ਉਸ ਦੀਪ ਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਦਕ ਨਰਨ ਕੋ ਰੁਚਿਰ ਸਰੂਪਾ, ਸੁਖ ਭੋਗੈ ਨਿਜ ਮਨ ਅਨਰੂਪਾ। ਲੋਕ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਦਰੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਅਦਕ ਨਰਨ ਕੋ ਰੁਚਿਰ ਸਰੂਪਾ, ਸਭ ਭੋਗੈ ਨਿਜ ਮਨ ਅਨਰੂਪਾ। ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਜਰ ਖੇਡ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੋਹਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੈਸ ਸਬਨ ਕੋ ਬਰਖ ਹਜ਼ਾਰੂ, ਸਮ ਅਮਰਨ ਕੇ ਤਿੰਨ ਬਿਵਹਾਰੂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸੀ, ਵਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਦੇਵਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ ਆਪੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਮਾਂ ਕੱਢਤੀ ਹੈ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੈਂਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹੋ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸਪਤ ਖੰਡ ਤੇ ਦੀਪਕੇ, ਸਰਤਾ ਸਪਤ ਪਰਵਾਹੇ। ਇੱਥੇ ਸਪਤ ਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੈਂ ਦੀਪ ਕੇ ਸਰਤਾ ਸਪਤ ਪਰਵਾਹ। ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 7 ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਵਗਦੀਆਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਨੰਦ ਬਹੁ, ਕੰਚਨ ਮੰਦਰ ਜਾਹ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਐਵੇਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹ ਗੁਰ ਬੈਸੇ ਨਰ ਬਹੁ ਆਏ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਪਗ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ, ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਪਰਦੀਪ ਕੋ ਸੰਤ ਸਰੂਪਾ, ਅਸ ਲਖ ਆਨੈ ਭੇਟ ਅਨੂਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਖ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦਾ,
हाँ जी। मधुर तरे फल रुचिर अगारी, बैठे चौं दिस आचरज तारी। उन्होंने बड़े सुंदर फल लियादे सतगुरां दे अगे रख के मत्था टेकिया। हाँ जी। श्री प्रभ तिन सो बैन उचारे, सब विद है आनंद तुम्हारे। सतगुरु उन्होंने पुछदे ने भी तुसी ठीक हो, सब तुहाडे आनंद है, कोई दुख तकलीफ तो नहीं। इनू अज के शब्दों च आपां कहने हैं कि सब आनंद मंगल, सब ऑल वैल है, सब ठीक है। हुण ये शब्दों का ही फर्क है। किसी ने अंग्रेजी च इदां पुछ लिया, किसी ने जर्मन च होर तरीके नाल पुछ लिया, किसी ने रशियन च किसी होर तरीके नाल शब्द पुछ लिया। पुछदे असीं यही हाँ भी सब ठीक है ना। सतगुरां ने भी पूछे। हुण ये गुरमत की भाषा है, आपां भी पुछदे किवें जी आनंद है, अगला भी कहंदा आनंद है, भावें उन्हूं पता होवे भावें ना होवे भी आनंद के अर्थ की ने। आनंद के अर्थ ने कि आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां। आनंद इहनूं कहंदे ने। तो साडा आनंद की है? किद्दां भाजी आनंद है? हाँ जी आनंद है जी। हुण भाजी नाल तुसीं कप चाह दा पीओ जे, फिर तुसीं उहदा आनंद वेखिओ जे, बंद गोभी वर्गा होएगा, पत्ते ही पत्ते होणगे, फुल नहीं होएगा। फिर उन्होंने पुछो बच्चों की सुना, कहता कोई नहीं आखे लगते। तो पुछो आनंद काहदा सीगा? काम धंधे दी, कहता सब ठप है। तो पुछो आनंद काहदा सीगा? इनू कहते ने अधूरा ज्ञान, इनू कहते ने उधारा ज्ञान। भी गुरुद्वारे गए, उत्थे भाई साहब नूं बोलदियां सुनिया भी वो आनंद कहंदे सी, मैं भी आनंद कहता। सानू पता होना चाहिए असीं कहना की चाहुंदे हैं, उहदे अर्थ की ने। सतगुरां ने पूछा भी आनंद है बई? हाँ जी। जिस प्रकार इस दीप मजारा, हम सो कहो सरब व्यवहारा। सतगुरु कहन लगे दसोगे भी तुसीं इत्थे किवें रहंदे हो, वरतों विहार की है, परिवार कारोबार की है, तुहाडा आपस विच मिलन वर्तन की है। हाँ जी। सुख दुख जे तो है तुझ ताई, सो सुनावो कूर बिहाई। अपना सुख दुख दसोगे, झूठ ना बोलियो, कोई गल लकाउण छपाउण की कोशिश ना करियो। हाँ जी। नर बोले तिस दीप के, है सुख सर्ब प्रकार। उथों दे बंदे कहन लगे भी संत जी सुख तो बड़े ने। सुख आपां किहनूं कहंदे आ? सुख का अर्थ है जिहड़ियां साडे कोले फैसिलिटीज ने। सुख है काहदा? कार खड़ी किते आउणा जाना होवे तां ये सुख है। ये बंदे का सुख नहीं है, पर यह कदों है? जदों तुसीं आउणा जाना होएगा। जिवें हुण दिल्ली च एयरपोर्ट है, बड़ा सुख है, पर किहदे लई? जिन्हें जाना होवे। तो जिन्हें जहाज का अजे मूँह ही नहीं वेख्या, उहदे लई काहदा सुख है? बेचारे लई उहदे लई कोई सुख नहीं है। ट्रेनां ने एक तो एक अगे आ गई, बड़ा सुख है, पर जे तुसीं ट्रेन च सफ़र करना होवे तां दूजे बंदे लई कोई सुख नहीं है। इहदा अर्थ है जिहड़े सुख दे अर्थ भी ने ना, वो भी वखरे वखरे ने। जिहड़ी चीज़ तुहाडे काम दी नहीं, वो काहदा सुख है? जिहड़ी चीज़ तुसीं वरत रहे हो वो सुख तुहाडे लई है, दूजा सुख तुहाडे लई नहीं है। सतगुरां ने कहा भी दसोगे तुहाडे कोल सुख दुख की है, पर झूठ ना बोलियो जी। हाँ जी। त्रै दुख है सब हिन बिखै, सो हम करें उचार। वो कहन लगे जी सुख तो सारे ही ने, मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी है, पर तीन दुख ने।
ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡੋ ਆਪ ਤੇ ਜਿਹ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਤਿਹ ਸੋ ਮਨ ਮੈਂ ਮਤ ਸਰ ਠਾਨੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ 100 150 ਨੌਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੌਕਰ ਹੈਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ 10-12 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੈਡਰੂਮ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਨੇ, ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਉਹ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੂਮ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਹੈਂਗਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਕਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲਘੂ ਕੋ ਦੇਖ ਗਰਭ ਉਰ ਧਰਹੀ, ਜੋ ਸਮ ਹੋਏ ਸਪਰਦਾ ਕਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਬ ਜਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਸਾੜਾ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਰੋਬ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।